वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 विकलितना उपयोगों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5 एग्जाम्पल नंबर 13 जेमनो सरवाळो 24 होय अने जेमनो गुणाकार महत्तम होय तेवी बे धन संख्याओ शोधो। जेमनो सरवाळो 24 होय एवी बे धन संख्याओ पैकीनी एक संख्या धारी लईशुं एक्स माटे बीजी संख्या 24 माइनस एक्स मळशे। हवे विधेय बनावीशुं पी ऑफ एक्स तो तेमनो गुणाकारनुं विधेय बनाववानुं छे। बंने संख्याना गुणाकारनुं विधेय माटे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रथम संख्या 24 माइनस एक्स बीजी संख्या बंनेना गुणाकारनुं विधेय अने आपणे एफ ऑफ एक्स अथवा पी ऑफ एक्स वडे दर्शावीशुं। हवे पी ऑफ एक्स नुं सादुरूप 24x माइनस एक्स स्क्वेर प्रथम विकलित एक्स सापेक्ष विकलन करीशुं। पी डैश एक्स इज इक्वल टू 24x नो विकलित 24 माइनस एक्स स्क्वेर नो विकलित 2x। पी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 implies 2x is equal to 24 implies x is equal to 12। हवे p dash x नो फरी पाछू विकलन करीशुं p डबल डैश x मेळवीशुं। p डबल डैश x is equal to 24 नो विकलित 0 અને माइनस 2x नो विकलित -2। हवे p डबल डैश में x नी किंमत 12 मूकी दईशुं। x इक्वल टू 12 माटे p डबल डैश x इज इक्वल टू 12 मूकता -2 लेस देन 0 होवाथी x इक्वल टू 12 आगळ px નું સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળે માટે અહીં આપણે સાબિત કરવાનું હતું જેમનો ગુણાકાર મહત્તમ હોય એટલે આપણે બતાવ્યું p ડબલ ડેશ x લેસ દેન 0 હોવાથી ગુણાકારનું જે વિધેય છે એ મહત્તમ મળે છે। कई किंमत आगळ मळे छे x इक्वल टू 12 आगळ मळे छे। x शुं छे पहली संख्या आपणे शुं शोधवानुं छे बे धन संख्याओ शोधवानी छे। ए पैकीनी प्रथम संख्या x इज इक्वल टू 12 होय तो बीजी संख्या 24 माइनस x 24 माइनस 12 इक्वल टू 12 माटे मांगेल संख्याओ पहली पण 12 अने बीजी संख्या पण 12 मळशे। एक्जाम्पल नंबर 14 जोईशुं x प्लस y इज इक्वल टू 60 थाय तथा xy क्यूब महत्तम थाय तेवी बे धन संख्याओ x अने y मेळवो। अहीं बे धन संख्याओ x अने y आपी दीधेल छे। बे धन संख्याओ x अने y माटे x प्लस y इज इक्वल टू 60 आपेल छे अने आमां y क्यूब बेमांथी कोईपण एक चलमां विधेय बनाववा माटे y ने करता बनावीशुं। y इज इक्वल टू 60 माइनस x लईशुं। हवे जे विधेय बनाववानुं छे ते xy क्यूबनुं बनाववानुं छे माटे धारो के fx इज इक्वल टू xy क्यूब। अहीं x लख्युं छे एटले आखुं विधेय आपणे x मां बनाववा माटे y नी x मां किंमत मूकीशुं। आमां fx इज इक्वल टू x अने इंटू y नी किंमत 60 माइनस x परिणाम 1 मांथी मूकीशुं तो x इंटू 60 माइनस x होल क्यूब परिणाम 1 परथी। हवे fx नुं बंने बाजु x सापेक्ष विकलन करता f डैश x इज इक्वल टू बे विधेयना गुणाकारनुं विकलन x एमज पहला आनु घातनुं विकलन 3 इंटू 60 माइनस x होल स्क्वेर इंटू 60 माइनस x नो विकलित बाकी 60 नो 0 अने माइनस x नो विकलित -1 प्लस बीजू विधेय 60 माइनस एक्स होल क्यूब एमज अने एक्स नो विकलित 1। आ पद अने आ पद मांथी 60 माइनस एक्स होल स्क्वेर सामान्य लईशुं। અહીંથી बाकी रहेशे -3x प्लस અહીંથી एक वखत 60 माइनस एक्स बाकी रहेशे 60 माइनस एक्स होल स्क्वेर इंटू -3x माइनस एक्स एटले -4x अने प्लस 60। हवे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लई लईशुं माटे आ बंने कौंसनो गुणाकार बराबर 0 माटे क्या तो पहलो कौंस 0 अथवा बीजो कौंस 0। आना उपरथी x इक्वल टू 60 मळशे अथवा आना उपरथी 4x इज इक्वल टू 60 परथी x इक्वल टू 15 मळशे। हवे जो x इक्वल टू 60 लईए
तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 60 थशे, परंतु x इक्वल टू 60 शक्य नहीं, कारण के x इक्वल टू 60 लेता y आपने आमा किंमत मूकीशू x नी 60 माइनस 60 y शून्य मळशे, परंतु x अने y धन संख्याओ छे माटे y बराबर शून्य शक्य नहीं, माटे x नी किंमत 60 शक्य नहीं, माटे x इक्वल टू 15 लईशुं। हवे f' परथी f" मेळवीशुं। f' आपणे मेळव्युं छे 60 माइनस x होल स्क्वेर इंटू 60 माइनस 4x। बे विधेयना गुणाकारનું વિકલન કરીને f' નો ફરી પાછો વિકલિત f" મેળવીશું। પહેલું વિધેય 60 માઇનસ x હોલ સ્ક્વેર એમ જ બીજું વિધેય 60 માઇનસ 4x નો વિકલિત 0 માઇનસ 4 પ્લસ બીજું વિધેય 60 માઇનસ 4x એમ જ અને પહેલું વિધેય 60 માઇનસ x હોલ સ્ક્વેરનો વિકલિત 2 into 60 માઇનસ x इंटू 60 माइनस एक्स नो विकलित -1 मळे। सदुरूप आपीशुं बंने पदमांथी 60 माइनस सॉरी अहीं नहीं 60 माइनस एक्स बंने पदमांथी कॉमन लईशुं। अहींथी बाकी रहेशे 60 माइनस एक्स इंटू -4 इंटू 60 -240 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस हवे आमांथी 60 माइनस एक्स कॉमन लीधुं छे एटले बाकी रहेशे 2 इंटू 60 एटले 120, परंतु अहीं माइनस छे एटले -120 माइनस माइनस प्लस अहीं 2x, कारण के 2 आपणे 60 माइनस एक्स कॉमन लीधुं छे, 60 माइनस एक्स कॉमन लेता અહીંથી બાકી રહ્યો -240 પ્લસ 4x અને અહીંથી આ કોમન લીધું એટલે બાકી રહેશે -120 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 4x इंटू 2 એટલે 8x 60 માઇનસ x હવે સાદુરૂપ 8x પ્લસ 4x 12x -240 -120 -360 आ बंने पदमांथी 12 कॉमन आवशे 60 माइनस x माइनस 30। हवे x इक्वल टू 15 जे मेळव्युं छे ते आपणे f" में मूकीशुं अने जोईशुं के लेस देन 0 मळे छे के ग्रेटर देन 0। x इक्वल टू 15 माटे f" 15 इक्वल टू 12 इंटू 60 माइनस 15 15 माइनस 30 12 इंटू 45 અને આની બાદબાકી -15 માઇનસ આવતું હોવાથી લેસ દેન 0 મળશે માટે f'15 લેસ દેન 0 હોવાથી x ઇક્વલ ટુ 15 આગળ સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળે અને x ઇક્વલ ટુ 15 માટે બીજી સંખ્યા y ઇક્વલ ટુ 60 માઇનસ x ઇક્વલ ટુ 60 માઇનસ 15 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45 માટે માંગેલી બે સંખ્યાઓ 15 અને 45 મળે છે। એક્ઝામ્પલ 15 જેમનો સરવાળો 35 થાય તેવી બે ધન સંખ્યાઓ x અને y મેળવો કે જેથી ગુણાકાર x² इंटू y⁵ મહત્તમ બને। खूब अगत्यनो दाखलो छे मित्रों, एक्जाम्पल बोर्डनी एक्जाम में पण पूछाई गयेल छे। धारी लईशुं एक संख्या y छे, आमां बे संख्यानो गुणाकार x² इंटू y⁵ महत्तम बने ते माटे बे धन संख्याओ x अने y मेळववानी छे। तो पहली संख्या y होय तो बीजी संख्या x इक्वल टू 35 माइनस y लईशुं। तमने प्रश्न थशे कि दर वखते पहली संख्या x धारीए छीए सामान्य रीते, अहीं शा माटे y लईशुं? जेनो घात महत्तम होय तेनुं रूपांतर थई जाय तो सादुरूप आपवामां सरळता रहे माटे अहीं पहली संख्या y धारीशुं अने बीजी संख्या x इक्वल टू 35 माइनस y। जो आपणे અહીં ઉલટું ધારવા જઈએ તો અહીં 35 માઇનસ x આખાનો 5 ઘાતનું સાદુરૂપ આપવું અઘરું પડે। હવે વિધેયને f(y) માં વિધેય બનાવીશું જેથી સરળતા રહે। ધારી લઈશું, વિધેયને નામ આપીશું p(y)
કોનું વિધેય બનાવવાનું છે? x² ઇન્ટુ y⁵ નું વિધેય. p ઓફ y ઇક્વલ ટુ xની વેલ્યુ 35 માઇનસ y મૂકીશું હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ y⁵. પહેલી સંખ્યા y ધારીએ તો બીજી સંખ્યા x ઇક્વલ ટુ 35 માઇનસ y આવે, કારણ કે બે સંખ્યાનો સરવાળો 35 આપેલો છે. હવે py મળી ગયા પછી બંને બાજુ y સાપેક્ષ વિકલન કરીશું, કારણ કે આપણે વિધેય y માં બનાવ્યું છે. p' y ઇઝ ઇક્વલ ટુ બે સંખ્યાના ગુણાકારનો વિકલિત 35 માઇનસ y હોલ સ્ક્વેર એમ જ રહેશે. y⁵ નો વિકલિત 5y⁴ પ્લસ y⁵ ઇન્ટુ આનું વિકલન કરવા માટે અને y વાંચીશું y² નો વિકલિત 2y પ્રમાણે 2 ઇન્ટુ 35 માઇનસ y. 35 માઇનસ y નો વિકલિત 0 માઇનસ 1 માઇનસ 1. આ પદ અને આ પદમાંથી y⁴ કોમન અને 35 માઇનસ y એક કૌંસ કોમન રહેશે. શું બાકી રહ્યું? અહીંથી 5 અને એક વખત 35 માઇનસ y પ્લસ અહીંથી આપણે y⁴ કોમન લીધું એટલે એક વખત y બાકી, 2 બાકી, આ કૌંસ કોમન છે અને માઇનસ બાકી, માટે અહીં પ્લસનું કરી દઈશું. -2y બાકી રહેશે. y⁴ ઇન્ટુ 35 માઇનસ y, સાદું રૂપ 35 ઇન્ટુ 5 175 માઇનસ 5y માઇનસ 2y. y⁴ ઇન્ટુ 35 માઇનસ y 175 માઇનસ 7y. 7 કોમન લઈશું આ બંને પદમાંથી, માટે 7y⁴ ઇન્ટુ 35 માઇનસ y બાકી રહેશે 25 માઇનસ y. હવે p' y મેળવ્યા પછી p' y શૂન્ય લઈ લઈશું અને yની કિંમત મેળવીશું. 7y⁴ ઇન્ટુ 35 માઇનસ y ઇન્ટુ 25 માઇનસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. માટે ક્યાં તો y શૂન્ય છે અથવા 35 માઇનસ y શૂન્ય છે, એટલે કે y ઇક્વલ ટુ 35 છે, અથવા 25 માઇનસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે, એટલે કે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25 છે. પરંતુ જો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 35 લઈએ તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 35 માટે x ઇક્વલ ટુ 35 માઇનસ yમાં yની કિંમત 35 મૂકીએ તો x બરાબર 35 માઇનસ 35 શૂન્ય મળે, જે શક્ય નથી કારણ કે x ગ્રેટર દેન 0 છે. એ જ પ્રમાણે yની શૂન્ય કિંમત પણ શક્ય નથી કારણ કે y પણ ગ્રેટર દેન 0 છે. x અને y ધન સંખ્યાઓ મેળવવાની છે, માટે x બરાબર 0 શક્ય નથી, y બરાબર 0 શક્ય નથી, માટે yની એકમાત્ર કિંમત શક્ય છે 25. હવે y ઇક્વલ ટુ 25, p' y બરાબર p' ની આ જે કિંમત છે 7y⁴ ઇન્ટુ 35 માઇનસ y ઇન્ટુ 25 માઇનસ y, આ કૌંસ છોડીને સાદું રૂપ આપ્યું. 35 અને 25નો ગુણાકાર માઇનસ 35y માઇનસ 25y એટલે માઇનસ 60y માઇનસ માઇનસ પ્લસ y² ઇન્ટુ y² p' નું ફરીથી y સાપેક્ષ વિકલન કરીશું. p'' ઇક્વલ ટુ 7 અચળને બહાર રાખીશું. હવે આ વિધેય અને આ વિધેયના ગુણાકારનો વિકલિત y⁴ એમ જ રાખીશું. આનો વિકલિત 0, માઇનસ 60y નો વિકલિત માઇનસ 60 પ્લસ y² નો વિકલિત પ્લસ 2y પ્લસ આ બીજો કૌંસ એમ જ રાખીશું અને y⁴ નો વિકલિત 4y³ 7 ઇન્ટુ y³ ઇન્ટુ y⁴ અને y³ માંથી આપણે y³ બહાર કોમન લઈ લઈએ 7ની સાથે. 7y³ ઇન્ટુ બ્રેકેટ અહીંથી બાકી રહેશે 2y ઇન્ટુ y માઇનસ 30, 2y કોમન લેતા, પ્લસ 4 કોમન લઈશું અહીંથી 4 ઇન્ટુ y² માઇનસ 60y પ્લસ 875. હવે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25 p'' માં મૂકીશું, માટે p'' 25 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 ઇન્ટુ જ્યાં જ્યાં y છે ત્યાં આપણે 25 મૂકીને સાદું રૂપ આપીશું. માટે p'' 25નું મૂલ્ય
ઋણ મળશે અને P"(25 <0) હોવાથી y = 25 માટે P of y નું સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળે. હવે y = 25 implies x = 35 - y. એમાં y = 25 મૂકવાથી x = 10 મળે. માટે જરૂરી સંખ્યાઓ અથવા માંગેલ સંખ્યાઓ 25 અને 10 મળે છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 16. જેમનો સરવાળો 16 હોય તેવી બે ધન સંખ્યાઓ શોધો કે જેથી તેમના ઘનનો સરવાળો ન્યૂનતમ હોય. હવે બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 16 હોય એવી બે ધન સંખ્યાઓ શોધવાની છે કે જેથી બંને સંખ્યાઓના ઘનના સરવાળાનું વિધેય બનાવવાનું છે અને ઘનનો સરવાળો ન્યૂનતમ હોવા માટે જે વિધેય બનાવીએ, ધારો કે fx વિધેય બનાવીએ તો f"(x > 0) મળે તો fx એ x ની કિંમત આગળ ન્યૂનતમ છે તેમ કહેવાશે. તો ધારી લઈશું એક સંખ્યા x છે માટે બીજી સંખ્યા 16 - x થશે કારણ કે બંને સંખ્યાનો સરવાળો 16 છે. હવે વિધેય fx બનાવીશું. બંનેના ઘનનો સરવાળો, પહેલી સંખ્યા x નો ઘન પ્લસ બીજી સંખ્યા 16 - x^3 f'(x) બંને બાજુ x સાપેક્ષ વિકલન કરીશું. x³ નો વિકલિત 3x² પ્લસ પહેલા અહીં ઘાતનું વિકલન 3 × 16 - x² × 16 - x નો વિકલિત 0 - 1 = -1. બંને પદમાંથી 3 કોમન લેતા x² - 16 - x². હવે f'(x = 0 implies 3 × x² - 16 - x² = 0 implies 0 ના છેદમાં 3 ચાલ્યા જશે, 0 થઈ જશે એટલે બાકી રહેશે x² - 16 - x² = 0. a² - b² માટે a - b અને a + b અવયવની રીતે આ બંનેની વચ્ચે માઇનસ લખતા x - 16 - x બંને વચ્ચે પ્લસ લખતા x + 16 - x = 0. x કેન્સલ થશે માટે અહીંથી 16 અને અહીંથી 2x - 16 × 16 = 0 માટે 2x - 16 = 0 માટે 2x = 16 માટે x = 8. હવે x = 8 f" માં મૂકવા માટે f"(x) મેળવીશું. f'(x) નું ફરીથી વિકલન કરીશું. f'(x) નો ફરીથી x સાપેક્ષ વિકલિત f"(x) = 3 અચળ એમ જ x² નો વિકલિત 2x માઇનસ ઘાતનું વિકલન કરીશું 2 × 16 - x × 16 - x નો વિકલિત -1. હવે બંને પદમાંથી 2 કોમન માટે 3 × 2 × x પ્લસ 16 - x કેન્સલ 3 × 2 6 × 16 96 f'(x) 96 મળે છે. એમાં આપણે x = 8 મૂકી દઈશું. f'(8) = 96 > 0 હોવાથી x = 8 આગળ fx નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળશે. માટે x = 8 implies બીજી સંખ્યા બરાબર 16 - 8 = 8 મળે. માટે માંગેલ બંને ધન સંખ્યાઓ પહેલી સંખ્યા પણ 8 અને બીજી સંખ્યા પણ 8 મળે છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 17. જેમની બાજુનું માપ 18 સેન્ટીમીટર હોય તેવા પતરાના ચોરસ ટુકડાના દરેક ખૂણેથી એકરૂપ ચોરસ કાપીને અને બાકીના ભાગને વાળીને એક ખુલ્લી પેટી બનાવવામાં આવે છે. પેટીનું ઘનફળ મહત્તમ થાય તે માટે કાપવામાં આવતા ચોરસની બાજુની લંબાઈ શોધો. મિત્રો, અહીં પતરાનો ચોરસ ટુકડો આપેલો છે. પતરાનો ચોરસ ટુકડો આપ્યો છે. એ પતરાના ચોરસ ટુકડામાંથી દરેક ખૂણેથી એકરૂપ ચોરસ કાપી લેવાના છે. દરેક ખૂણેથી સરખા માપના ચોરસ આ રીતે કાપી લેવાના છે અને પછી બાકી વધેલું જે ભાગ છે
એ ભાગને વાળીને ખુલ્લી પેટી બનાવવાની છે અને પેટીનું ઘનફળ મહત્તમ થાય, પેટી લંબઘન બનશે અને લંબઘનનું ઘનફળ એટલે LBH પ્રમાણે સાદુરૂપ આવશે। તો અહીં પેટીનું ઘનફળ મહત્તમ થાય તે માટે કાપવામાં આવતા આ ચોરસની બાજુની લંબાઈ શોધવાની છે। તો ધારી લઈશું, ધારો કે આપણે જે ચોરસ કાપીએ છીએ એ ચોરસની બાજુની લંબાઈ x સેન્ટીમીટર છે। ધારો કે ચોરસ ટુકડાના દરેક ખૂણેથી x સેન્ટીમીટરના ચોરસ કાપવામાં આવે છે માટે પતરાના ચોરસ ટુકડાની લંબાઈ, હવે મિત્રો ચોરસ હોવાને કારણે લંબાઈ પહોળાઈ સરખી જ હશે, તો લંબાઈ આપણે જે આપેલી છે 18 સેન્ટીમીટર, 18માંથી આપણે આ તરફ પણ x કાપી લીધું અને આ તરફ પણ x સેન્ટીમીટર કાપ્યું, બંને બાજુથી 1 સેન્ટીમીટર કાપ્યું એટલે આટલી જે બાજુ રહેશે તે 18 - 2x રહેશે। x અને x બંને બાદ થશે માટે 18 - 2x સેન્ટીમીટર। સેમ એ જ પ્રમાણે પહોળાઈ માટે પણ 18 - 2x સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ આપણે x સેન્ટીમીટરના ચોરસ કાપેલા છે માટે ઊંચાઈ x સેન્ટીમીટર માટે લંબઘન પેટીનું ઘનફળને આપણે Vx વડે દર્શાવીશું। x ચલમાં બધું રૂપાંતર થશે માટે લંબઘનનું ઘનફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ। હવે 18 - 2x × 18 - 2x × x એટલે કે x × 18 - 2x હોલ સ્ક્વેર માટે Vx x × a - b હોલ સ્ક્વેર પ્રમાણે વિસ્તરણ કરતા 324 - 18 દુ 36 દુ 72x + 4x સ્ક્વેર। આ મળ્યું આપણને વિધેય Vx। બધા પદોમાંથી 4 કોમન લેતા 81x - 18x², xને ગુણી લઈશું અને ત્રણેય પદમાંથી 4ને બહાર કોમન લઈશું તો અહીંથી 81 × x - 18 × x એટલે x², અહીંથી 4 કોમન એટલે x² × x એટલે x³ બાકી રહેશે। હવે Vxનું બંને બાજુ x સાપેક્ષ વિકલન કરતા V'x = 4 × 81x નો વિકલિત 81 - 18 × 2 36x + x³ નો વિકલિત 3x²। આ બધા પદોમાંથી 3 કોમન લઈશું, 3 × 4 12 થશે, 3 કોમન લેતા 27 - 12x + x²। હવે V'x શૂન્ય લઈ લઈશું અને x મેળવીશું। V'x = 0 implies 12 × 27 - 12x + x² = 0 માટે x² - 12x + 27 = 0, ભાગ પડશે 9 અને 3 માટે x - 9 × x - 3 = 0 માટે x = 9 અથવા x = 3, પરંતુ જો x = 9 લેવામાં આવે તો લંબાઈ છે 18 - 2x, એમાં x = 9 મૂકીશું તો 18 - 18 = 0, તો લંબચોરસની લંબાઈ ચોરસ ટુકડાની લંબાઈ એ શૂન્ય હોઈ શકે નહીં, શક્ય નથી। તે જ પ્રમાણે પહોળાઈ પણ શૂન્ય મળે જે શક્ય નથી માટે xની આ કિંમત શક્ય નથી માટે એકમાત્ર કિંમત શક્ય છે x = 3। હવે જે આપણે V'x મેળવ્યું છે આ V'x એનું ફરી પાછું x સાપેક્ષ વિકલન કરીને V'x = 12 અચળ એમ જ × 27 નો વિકલિત 0 - 12x નો વિકલિત -12 પ્લસ x² નો વિકલિત 2x, બંને પદમાંથી 2 કોમન, 2 × 12 24 × -6 + x। હવે V'x માં x = 3 મૂકીશું માટે V'3 = 24 × -6 + 3 = 24 × -3। V'3 < 0 મળે છે માટે x = 3 માટે Vx મહત્તમ થાય। હવે આપણે બતાવવાનું હતું કે Vx મહત્તમ મળે એટલે કે પેટીનું ઘનફળ મહત્તમ થાય। આપણે જે Vx બનાવ્યું હતું વિધેય એ પેટીનું ઘનફળ માટે હતું માટે ઘનફળ મહત્તમ થાય તે માટે ચોરસની બાજુની લંબાઈ x = 3 સેન્ટીમીટર હોવી જોઈએ।
મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બાકીના એક્ઝામ્પલ્સ જોઈશું.